Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss rules of inferences. Okay. So, rules of inferences actually માં છે શું એ સમજવા માટે આપણે પહેલા તો આર્ગ્યુમેન્ટ શું છે એ સમજીએ. Okay. So, some methods of proof we have already used are direct proofs using generic elements, okay, definitions and previously proven facts, and proofs by cases. ઘણી બધી આપણે અત્યાર સુધીમાં થિયરમ્સની પ્રૂફ આપી એમાં ડેફિનેશનનો યુઝ કરીએ, અમુક એવા રિઝલ્ટ ડાયરેક્ટલી કન્સિડર કરી લઈએ. ઓકે, such as examining all possible truth values situation in truth table. Okay, here we look at proofs in more details. હવે proofs actually માં આપણે કઈ રીતે આપીએ છીએ જોઈએ. If an implication P implies Q is a tautology. હવે આ implication tautology છે. tautology છે એટલે એનો મીનિંગ શું થયો? આ સ્ટેટમેન્ટની વેલ્યુ always true જ આવશે. Okay, where P and Q may be compound statements involving any number of propositional variable. P અને Q શું છે? compound statement હોઈ શકે containing any number of propositional variables. We say that Q is logically follows from P. Q logically follows from P. Okay. Suppose that an implication of the form P1 and P2 and up to so on Pn implies Q. હવે આપણી પાસે એક આવું conditional statement આપણે consider કરી લીધેલું છે. This implication of the form P1 and P2 up to so on Pn implies Q is a tautology. આ statement છે એ tautology છે. Then this implication is true regardless of the truth values of any of its component. હવે ટોટોલોજી છે એટલે આ સ્ટેટમેન્ટની વેલ્યુ ઓલવેઝ ટ્રુ જ હોવાની છે, બરાબર. એના કોમ્પોનન્ટની વેલ્યુ ટ્રુ હોય કે ફોલ્સ હોય, પણ આ સ્ટેટમેન્ટની વેલ્યુ કેવી થશે? ઓલવેઝ ટ્રુ જ થશે. સો ઇન ધીસ કેસ વી સે ધેટ Q logically follows from P1 P2 up to so on Pn. Okay, so in this case we say that Q logically follows from P1 P2 up to Pn. Okay. So when Q logically follows from P1, P2 up to Pn, we write this as follows: P1, P2 up to Pn, therefore Q. Where the symbol, these symbols, 3 dot means therefore, આપણે ખ્યાલ જ છે, બરાબર, વારે વારે યુઝ કરીએ છીએ. This means if we know that P1 is true, P2 is true and Pn is true, then we know Q is true. Okay. આનો મીનિંગ શું થયો? P1 P2 up to so on Pn, therefore Q. એટલે કે this means if we know that P1 is true, P2 is true and up to Pn is true, then we know that Q is true. Okay, so હવે ડેફિનેશન આપીએ આપણે આર્ગ્યુમેન્ટની. So what is argument? So an argument is a sequence of propositions of the form P1 P2 up to so on Pn, therefore Q. Okay, જે આપણે આ શું મળ્યું? Q is logically follows from P1 P2 up to Pn. Okay, તો આપણે આ રીતે જે કન્સિડર કરેલું છે. So this is called the argument. Okay, so virtually all mathematical theorems are composed of implication of the type P1 and P2 and up to so on Pn implies Q. Okay, બધા મેથેમેટિકલ થિયરમ છે એમાં આ ટાઈપનું જ હોય. જો P1 ટ્રુ હોય, P2 ટ્રુ હોય, P3 ટ્રુ હોય તો જ આપણને શું મળે છે? Q ટ્રુ થશે. એટલે કે આપણે આમાં શું, આનો મીનિંગ શું થયો? This means if we know that P1 is true, P2 is true, P3 is true, Pn is true, then we can say that Q is true, therefore Q is true. Okay, so હવે આના ઉપરથી શું આપણને ખ્યાલ આવ્યો? સો આર્ગ્યુમેન્ટ આપણને આ this is argument. Okay, so the PIs are called the hypothesis or premises. PIs ને આપણે શું નામ આપ્યું? PIs are called the hypothesis or premises and Q is called the conclusion. એટલે કે જે આપણી આ આર્ગ્યુમેન્ટ હતા એમાં P1 P2 up to Pn એને શું નામ આપ્યું? હાઇપોથિસિસ અથવા પ્રીમિસિસ, અને Q is our conclusion. Okay, so to prove the theorem means to show that the implication is a tautology. એટલે કે this is tautology. હવે આર્ગ્યુમેન્ટ છે એ વેલિડ છે કે ઇનવેલિડ ક્યારે ખ્યાલ આવશે જોઈએ આપણે.
So in the definition, P1, P2 up to Pn are called the hypothesis and premises, Q is called the conclusion. આપણે જોઈ લીધું. The above argument is said to be valid if the following condition is satisfied. હવે valid છે કે નહીં ક્યારે ખ્યાલ આવશે? If P1, P2 up to Pn are all true, then Q is true. શું બધાની વેલ્યુ ટ્રુ હશે ત્યારે Q ની વેલ્યુ પણ ટ્રુ હશે. એટલે કે આવું જો સાચું થાય, P1, P2 up to Pn are true and Q is true, then we says that our argument is valid. Otherwise it is said to be it is invalid. હવે we know that conditional statement is true if the hypothesis is false. Okay, હવે conditional statement true ક્યારે થાય? hypothesis false હોય ત્યારે. Okay, hence the above argument is valid if P1 and P2 and Pn implies Q is a tautology. એટલે કે આ સ્ટેટમેન્ટ છે એ કેવું થવું જોઈએ? ટોટોલોજી થવું જોઈએ. વધારે એક્સપ્લેનેશન આપણે આમાં જોઈએ. So virtually all the mathematical theorem are composed of implication of the type P1 and P2 and up to so on Pn implies Q. Okay, so Pi is our hypothesis, Q is called the conclusion. So to prove the theorem, એટલે કે આપણો આર્ગ્યુમેન્ટ વેલિડ છે એવું ક્યારે કહેવાશે? We means to show that the implication is tautology. એટલે કે આ tautology થશે ત્યારે જ આપણો આર્ગ્યુમેન્ટ સાચો થશે. Now note that we are not trying to show that conclusion Q is true. હવે આપણે પ્રૂફ છે એમાં સાચું છે કે ખોટું એવું પ્રૂવ કરવાનું નથી. સાચું છે એવું બતાડવા જઈ રહ્યા નથી. But only that Q will be true if all the Pi's are true. Okay? We are not trying to show that Q is true. Conclusion સાચું છે એવું બતાડવા જઈ નથી રહ્યા. પણ આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે કન્ક્લુઝન સાચું થશે. ક્યારે સાચું થશે? જ્યારે P1, P2 up to Pn ની વેલ્યુ સાચી થશે ત્યારે. Okay, so for this reason mathematical proofs often begin with the statement suppose that P1, P2 and Pn are true. Okay, આપણે જે પ્રૂફ આપીએ છીએ એમાં ઓલવેઝ આવી રીતે કદાચ સ્ટાર્ટ થતું હોય. And the concluded with the statement therefore Q is true. હવે આનાથી સ્ટાર્ટ કરીએ એટલે કન્ક્લુઝન આપણને શું મળે છે? સ્ટેટમેન્ટ Q is true. The proof does not show that Q is true, but simply show if the Pi's are all true, then Q has to be true. એટલે કે જ્યારે આપણા બધી હાઇપોથેસિસ સાચી હશે ત્યારે આપણું સ્ટેટમેન્ટ એટલે કે આપણું કન્ક્લુઝન પણ ઓલવેઝ સાચું થશે જ. ઓકે, જ્યારે હાઇપોથેસિસ ખોટી હશે ત્યારે કન્ક્લુઝન કેવું થશે? ખોટું થશે. So argument based on tautologies represent universally correct method of reasoning. તો આ રીતે જ આપણે અત્યાર સુધી લગભગ બધા જ થિયરમની પ્રૂફ આપી. Their validity depends only on the form of the statements involved and not on the truth values of the variables they contain. ઓકે, હવે ટોટોલોજી છે તો એની ટ્રુથ વેલ્યુ ઓલવેઝ ટ્રુ જોવાની છે. ઓકે, તો એની વેલિડિટી કેના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? Their validity depends only on the form of the statements involved and not on the truth values of the variables they contain. એટલે truth value ઉપર ડિપેન્ડ કરતી નથી. Such arguments are called rules of inferences. એટલે rules of inferences શું છે? તો કે argument for which their validity depends only on the form of the statement involved and not on the truth values of the variables they contain. એટલે કે આ ટાઈપની tautologies. Okay, so this is the rules of inferences. The various steps in the mathematical proof of the theorem must follow from the use of various rules of inference. Okay, હવે બધા mathematical આપણે proof જોઈએ એમાં ઘણા બધા rules of inferences નો આપણે use કરીએ છીએ. And the mathematical proof of theorem must begin with the hypothesis. હવે કોઈ પણ થિયરમ છે એ હાઇપોથેસિસ થી સ્ટાર્ટ થશે. Proceed through various step, ઘણા બધા સ્ટેપ આપણે ફોલો કરીએ. Each justified by some rule of inference. હવે એમાં પણ સ્ટેપ છે તો એક સ્ટેપ ઉપરથી બીજું સ્ટેપ મળતું હોય તો એમાં પણ આપણે કેનો યુઝ કરીએ? રૂલ ઓફ ઇન્ફરન્સ. એન્ડ અરાઇવ એટ ધ કન્ક્લુઝન. અને આફ્ટર લાસ્ટમાં આપણને શું આપણે થિયરમ જે આપણે પ્રૂફ કરવા જાય છે એની પ્રૂફ મળી જાય છે. Now we know that હવે આ આર્ગ્યુમેન્ટ આપણે જોઈ લીધો બરાબર.
P implies Q and Q implies R implies P implies R. આ ટોટોલોજી છે એ આપણને ખ્યાલ છે. ઓકે, સો in previous lecture we have discussed this is tautology. Thus the argument. હવે ટોટોલોજી ઉપરથી આર્ગ્યુમેન્ટ કેવી રીતે મળવાનું? આર્ગ્યુમેન્ટ વેલિડ છે કે ઇનવેલિડ એના માટેની કન્ડિશન કઈ? તો કે આની અંદરના જે સ્ટેટમેન્ટ છે અને જે કન્ક્લુઝન છે એ વચ્ચે શું હોવું જોઈએ? ટોટોલોજી હોવું જોઈએ. એટલે કે આ સ્ટેટમેન્ટ છે એ આપણું ટોટોલોજી થવું જોઈએ. ઓકે, સો હિયર આપણું આ સ્ટેટમેન્ટ છે એ ટોટોલોજી થશે. હવે આની અંદર સ્ટેટમેન્ટ ક્યાં છે? P implies Q અને બીજું સ્ટેટમેન્ટ Q implies R. તો એને આ રીતે આપણે લખશું. હવે આ ટોટોલોજી છે એટલે આર્ગ્યુમેન્ટ બનાવીએ છીએ. સો P implies Q, Q implies R, P1, P2 અને આપણું કન્ક્લુઝન શું છે? P implies R. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ટોટોલોજી. સો ધીસ ઇઝ આ આર્ગ્યુમેન્ટ આપણો યુનિવર્સલી વેલિડ ગણાશે. ઓકે, હવે યુનિવર્સલી વેલિડ છે એટલે કે ટોટોલોજી છે એટલે કે એની અંદરના કોમ્પોનન્ટની ટ્રુથ વેલ્યુ ઉપર ડિપેન્ડ કરતો નથી. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ અ રૂલ ઓફ ઇન્ફરન્સીસ. ઓકે, હવે ટ્રુથ વેલ્યુ ઉપર ડિપેન્ડ કરતો નથી એટલે રૂલ ઓફ ઇન્ફરન્સીસ થશે. રૂલ ઓફ ઇન્ફરન્સીસ છે એનો એટલે કે ટ્રુથ વેલ્યુ ઉપર ડિપેન્ડ કરતો નથી. અને આપણે આનો યુઝ આપણે ઘણા બધા થિયરમના પ્રૂફ આપવા માટે કરીએ છીએ. બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ઇઝ ધ ફોલોઈંગ આર્ગ્યુમેન્ટ ઇઝ વેલિડ? ફોલોઈંગ આર્ગ્યુમેન્ટ વેલિડ છે કે નહીં જોવાનું. ઇફ યુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ધ સ્ટોક માર્કેટ ધેન યુ વિલ ગેટ રીચ. ઓકે, પહેલું સ્ટેટમેન્ટ એવું આપેલું છે. ઇફ યુ ગેટ રીચ ધેન યુ વિલ બી હેપી. ઇફ યુ ગેટ રીચ ધેન યુ વિલ બી હેપી. ઓકે, તો હવે આ બેનું કન્ક્લુઝન શું મળ્યું આપણે? ઇફ યુ ઇન્વેસ્ટ, હવે બે સ્ટેટમેન્ટ છે. ઇફ યુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ધ સ્ટોક માર્કેટ ધેન યુ વિલ ગેટ રીચ એટલે કે P implies Q. P implies Q. P એટલે ઇફ યુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ધ સ્ટોક માર્કેટ યુ વિલ ગેટ રીચ. P અને Q. પછી યુ ગેટ રીચ ધેન યુ વિલ બી હેપી એટલે કે આ સ્ટેટમેન્ટ શું થયું? યુ વિલ બી હેપી. એટલે કે આ ટાઈપનું ફોર્મ છે આપણી પાસે અત્યારે. P implies Q, Q implies R. હવે આપણને કન્ક્લુઝન શું મળશે? P implies R. એટલે કે if you invest in the stock market then you will be happy. Okay, so the argument is of the form given in the example 1. એટલે કે આ ટાઈપનો આપણને આર્ગ્યુમેન્ટ આપેલો છે. hence the argument is valid although the conclusion may be false. હવે આર્ગ્યુમેન્ટ તો વેલિડ થશે જ કારણ કે આપણે આગળ અહીં જોઈ લીધું આ ટોટોલોજી છે. ઓકે, પણ કન્ક્લુઝન મે બી ફોલ્સ. હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે કરો અને ડૂબી જાઓ, બરાબર, બધા પૈસા ખવાઈ જાય તો યુ વિલ નોટ બી હેપી. ઓકે, સો ધીસ આર્ગ્યુમેન્ટ ઇઝ વેલિડ બટ ધ કન્ક્લુઝન મે બી ફોલ્સ. ઓકે, નાવ એક્ઝામ્પલ નંબર 3. The tautology P double implies Q double implies P implies Q and Q implies P. ઓકે, આ આપણને જોઈ લીધું કે આ સ્ટેટમેન્ટ છે એ ટોટોલોજી છે. Thus the both of the following arguments are valid. હવે આમાં ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ છે એટલે કે આના ઉપરથી આ પણ મળે છે, આના ઉપરથી આ પણ મળે છે. તો બંને આર્ગ્યુમેન્ટ કેવા થશે? વેલિડ થશે. સો પહેલું આર્ગ્યુમેન્ટમાં પહેલું સ્ટેટમેન્ટ શું મળશે? P ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ Q એટલે કે આપણી હાઇપોથિસિસ શું થશે? P ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ Q. અને આપણું કન્ક્લુઝન શું થશે? P implies Q and Q implies P. હવે બીજા આર્ગ્યુમેન્ટમાં આપણા પ્રીમિસિસ અથવા હાઇપોથિસિસ શું થશે? બે સ્ટેટમેન્ટ P implies Q and Q implies P અને કન્ક્લુઝનમાં શું આવશે? P double implies Q. હવે આ સ્ટેટમેન્ટ ટોટોલોજી છે એટલે આ બંને સ્ટેટમેન્ટ કેવા થશે? વેલિડ આર્ગ્યુમેન્ટ થશે. Now some mathematical theorems are equivalence. Okay, હવે equivalence છે that is they are of the form P double implies Q. Okay, they are usually stated P if and only if Q. Okay, ઘણા બધા થિયરમમાં આ ટાઈપનું આપણે સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ છે. Okay, so by example number 3 હમણાં આપણે લાસ્ટ જોયું છે. The proof of such theorem is logically equivalent with proving both P implies Q and Q implies P. ઘણા બધા થિયરમમાં આપણે શું સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ? ઇફ પાર્ટ અને કન્વર્સ પાર્ટ બંને પ્રૂવ કરી દઈએ છીએ અને બંને સ્ટેટમેન્ટ ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ છે એવું આપણે બતાડી દઈએ છીએ. ઓકે, સો આપણે પ્રૂફમાં આનો યુઝ આપણે ઓલરેડી કરીએ જ છીએ. એન્ડ ધીસ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ઓલવેઝ ધ વે ઇન વિચ ધ ઇક્વિવેલન્સ આર પ્રૂવડ. જ્યારે પ્રૂફનું સ્ટેટમેન્ટ ઇક્વિવેલન્સ ફોર્મમાં આપેલું હોય તો આપણે
પેલા હાઇપોથેસિસ કન્સિડર કરીએ, ઇફ પાર્ટ કન્સિડર, ઇફ ધીસ ધેન ધીસ, પછી એનો કન્વર્સ પાર્ટ પ્રૂવ કરીએ. ઓકે, to do so we first assume that P is true and then show that Q must be true, and next we assume that Q is true and then show that P must then be true. ઓકે, એટલે કે P પહેલા સાચું છે એવું ધારીએ, પછી એના ઉપરથી Q પણ સાચું થાય છે એવું બતાડીએ, પછી Q સાચું છે એવું ધારીએ, એના ઉપરથી P સાચું થાય છે એવું બતાડીએ. તો જ્યારે ઇક્વિવેલન્સ આપેલું હોય ત્યારે આ રીતેથી આપણે થિયરમની પ્રૂફ આપીએ છીએ. Now, a very important rule of inference is P. પેલો શું છે સ્ટેટમેન્ટ P? P implies Q, therefore Q. Okay, that is P is true and P implies Q is true, so Q is true. Okay, આનું આર્ગ્યુમેન્ટ છે, એનો મીનિંગ શું થયો? P is true and P implies Q is true, therefore so Q is true. Okay, so this follows from the 4G. આપણે જોઈએ P and શું છે? P and P implies Q is a tautology. આ સ્ટેટમેન્ટ શું છે? આપણું ટોટોલોજી છે. તો એના ઉપરથી કરી શકીએ કે આપણો આ આર્ગ્યુમેન્ટ વેલિડ છે. P and P implies Q is tautology. તો આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ વેલિડ હોય એના માટેની કન્ડિશન શું? P and P implies Q is tautology. તો એ તો tautology છે, આપણે પ્રૂવ કરેલું લાસ્ટ લેક્ચરમાં. ઓકે, so from this we can say that this argument is valid argument. Okay, so some rule of inferences were given Latin names by classical scholars. Okay, so from this we can say that this rule of inferences is called modus ponens, or loosely the method of asserting. Okay, આનું નામ શું છે આ રૂલ્સ ઓફ ઇન્ફરન્સનું? મોડસ પોનન્સ. ઓકે, એક્ઝામ્પલ જોઈએ લઈએ. If the following argument is valid, okay, smoking is healthy. પહેલું સ્ટેટમેન્ટ શું? P is smoking is healthy. બીજું શું? If smoking is healthy, then cigarettes are prescribed by the physicians. સ્મોકિંગ જો હેલ્ધી હશે તો ફિઝિશિયન છે અથવા તો આપણે ડૉક્ટર કહી શકીએ, એ સિગારેટ્સનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપશે. ઓકે, તો ક્યુ સ્ટેટમેન્ટ શું થયું? સિગારેટ્સ આર પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ બાય ફિઝિશિયન. હવે ધ આર્ગ્યુમેન્ટ ઇઝ વેલિડ સિન્સ ઇટ ઇઝ ઓફ ધી ફોર્મ મોડસ પોનન્સ. બે સ્ટેટમેન્ટ છે અને મોડસ પોનન્સ ફોર્મમાં છે, એટલે કે આર્ગ્યુમેન્ટ તો વેલિડ છે. હાવેવર ધ કન્ક્લુઝન ઇઝ ફોલ્સ. આર્ગ્યુમેન્ટ વેલિડ છે પણ કન્ક્લુઝન શું છે આપણું? ફોલ્સ છે. Observe that the first hypothesis શું છે? Smoking is healthy is false. Smoking healthy નથી. The second premise is P implies Q is then true. હવે સ્મોકિંગ હેલ્ધી નથી. ઓકે, એટલે કે આપણું હાઇપોથેસિસ P ફોલ્સ થઈ ગયું, એટલે કે P implies Q આપણું કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ કેવું થશે? ટ્રુ થશે. ઓકે, એન્ડ P and P implies Q પણ કેવું થઈ જશે? ટ્રુ થઈ જશે. P ટ્રુ છે, P is false. ઓકે, તો આપણું આ કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટ કેવું થઈ ગયું? ટ્રુ થઈ ગયું. એન્ડ P and P implies Q, the conjunction of two premises is false. ઓકે, this is the conjunction of two premises. એ પણ પાછું કેવું થઈ જશે? ફોલ્સ થઈ જશે. ઓકે, તો આ કેસમાં આર્ગ્યુમેન્ટ છે એ મોડસ પોનન્સ ફોર્મમાં છે, એટલે કે આર્ગ્યુમેન્ટ વેલિડ છે, બટ એનું કન્ક્લુઝન છે એ કેવું છે? ફોલ્સ છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ રૂલ્સ ઓફ ઇન્ફરન્સીસ. એના ઘણા બધા રૂલ્સ છે પણ એ આપણે થિયરમમાં છે, સિલેબસમાં છે નહીં. ઓકે, સો ધીઝ આર ધ રૂલ્સ ઓફ ઇન્ફરન્સીસ એન્ડ આર્ગ્યુમેન્ટ. Also we will discuss some examples of rules of inferences. Okay, so by this lecture our syllabus of our unit number 4 is completed. Okay, and we will start unit number 2 in the next lecture. Thank you.